میرے خیال میں دس از اے فٹ پٹیشن کہ جس کے اندر ایک ریٹ ایشو ہو سکتی ہے. قانونی نکات پر تو آپ نے عدالت کو مطمئن کیا, نوٹس بھی کیے, جواب بھی مانگا گیا عدالت کی طرف سے, لیکن آپ نے جاتے جاتے عدالت سے یہ کہا کہ جو آپ کی پریئر نمبر 5 تھی, یعنی کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو ہی ملنا چاہیے, وہ میں ناٹ پریس کرتا ہوں, واپس کسی اور کو ان دا مین ٹائم نہ دیا جائے. اور ہم نے یہ دکھانا تھا کہ یہ بلے کا نشان واپس لے لینا بھی ایک قسم کی زیادتی ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ آپ واپس اس لے رہے ہیں کہ آپ بلہ مل گیا آپ کو. جی, تو وہ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے کہ وہ بھی ہمیں مل جائے گا, کیونکہ وہ ہمارا قانونی ظاہر ہے. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جوڈیشل پروسیڈنگز چلتی کس طرح سے ہیں, تو وہ ایک انفلٹرڈ ان ایجوکیٹڈ کنٹینٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. لیکن میں پی ٹی آئی سے بڑی سمپتھیز رکھتا ہوں, اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت پاکستان میں کوئی امید ہے, کوئی آزاد ادارہ ہے, تو وہ پاکستان کی عدلیہ ہی ہے. اسی سے ہمیں امید ہے اور وہیں سے ہمیں. السلام علیکم, میں شاہد حسین ہوں. آج سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور میرے ساتھ بیرسٹر علی طاہر صاحب ہیں. آج بیرسٹر علی طاہر صاحب نے دو جو اہم رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس پہ نوٹس ہوا ہے. سماعت کے دوران کچھ دلچسپ مکالمے بھی ہوئے ہیں, خاص طور پر اس مکالموں کے اوپر بھی بات کریں گے اور ان کی پٹیشن کیا تھی اور عدالت نے ان کو دلاسا کیوں دیا, ساری تفصیلات رکھیں گے. سر, آج پہلی بار آپ کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. سر, میں نے ٹویٹ بھی کیا, پورے پاکستان سے اس میں رد عمل آ رہا ہے کہ عدالتوں کا کام محض دلاسا دینا رہ گیا ہے. عدالت کو اگر یہ علم ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ کی درخواست تھی کیا, اور یہ بات کیوں آئی کہ عدالت نے کہا کہ اللہ مالک کے پریشان نہ ہوں, سب بہتر ہو جائے گا آگے جا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد بھائی, آپ کو جانتا تو میں بہت ٹائم سے ہوں, اور پہلی دفعہ آپ نے جو ہے لیا اپنے ویلاگ میں, تو آپ کی بڑی مہربانی, ورنہ ہم آپ کے پاس بھی درخواست لے کے آ رہے تھے. تو آج کی جو درخواست تھی اس کا معاملہ یہ تھا کہ یہ الیکشنز ہونے والے ہیں, اور جو قانون ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ 60 دن الیکشن پروگرام سے پہلے ڈی آر اوز کا جو ہے وہ انتخاب کرنا ہے, ان کو اپوائنٹ کرنا ہے. وہ ابھی تک جو ایکسرسائز ہے وہ شروع نہیں ہوئی. وہ ایک تو نمبر 1 تو ہمارا وہ تھا. نمبر 2 ہمارا یہ تھا کہ یہ جو ڈی آر اوز ہیں, جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے, چونکہ سارا کچھ ہوتا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس ہی ہے, ہاتھ میں ہے, تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جوڈیشری سے ہونے چاہیے, کیونکہ یہ 15 سال جو پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں پہ رہی ہے, ہمیں سب پتہ ہے کہ کس طرح سیکٹریز تک لوگ پہنچے ہیں اور ان کے نیچے تمام حکومتی محکموں میں کس طرح بھرتیاں ہوئی ہیں اور کس طرح لوگوں کو رکھا گیا ہے. تو اگر کوئی الیکشن ہوا سرکاری افسروں کے ذریعے تو یہ تو کسی کو قابل قبول نہیں ہوگا, اور آرٹیکل 218(3) کی خلاف ورزی ہوگی. لہٰذا ہماری درخواست یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو الیکشن ہیں وہ کروائے جائیں جوڈیشل ڈی آر اوز کے ذریعے, تاکہ صاف اور منصفانہ انتخابات ہو سکیں. اور اس کے لیے الیکشن کمیشن پابند ہے کہ چیف جسٹس آف دی کنسرنڈ ہائی کورٹ کو جو ہے وہ خط اس کے اوپر لکھیں, جو ابھی تک نہیں لکھا گیا. لہٰذا ہم یہ پٹیشن لے کے آئے تھے, جس میں آپ نے دیکھا, آپ کورٹ میں موجود تھے, کہ نوٹسز جاری ہو گئے ہیں اور 14 دسمبر کو ابھی. اچھا, عدالت نے کہا چونکہ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, یعنی کہ افسران میں بیوروکریسی سے بھی ہو سکتا ہے اور جوڈیشل بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو پالیسی میٹر ہوگا اس میں عدالت بیچ میں مداخلت نہیں کر سکتی. کیسے مداخلت کرے گی؟ دیکھیے, اس بات پہ آپ نے کیسے کنونس کیا عدالت کو؟ شاید بھائی 3 چیزیں ہیں. ایک تو سیکشن 52, 50 اور 51 یہ کہتا ہے کہ ان دا فرسٹ انسٹنس تو الیکشن کمیشن کے اپنے لوگ ہوں گے سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی, اس کے بعد سرکاری محکموں کے لوگ ہوں گے, اور پھر فائنلی جو ہے وہ جوڈیشری کے جوڈیشل آفیسرز ہوں گے جو چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر اپوائنٹ ہوں گے. اس میں معاملہ اس طرح سے ہے کہ ویسے اگر آپ دیکھیں نارمل سرکمسٹانسز میں تو یہ کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے کہ اس آدمی کے ذریعے ہی کرائے جائیں یا اس محکمے کے ذریعے کرائے جائیں, لیکن جو سرکمسٹانسز ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں. پی ٹی آئی سندھ کا صدر بھی جیل میں ہے, پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ابھی تک عمران خان صاحب ہیں وہ بھی جیل میں ہیں, اور آپ نے دیکھا 30 اگست کو میری سالگرہ کا بھی دن تھا, یہی پریمیسز کے باہر سے ان کو گرفتار, اسی ہائی کورٹ کی پریمیسز کے باہر سے گرفتار کیا گیا. حالانکہ ہم نے اسی پٹیشن میں وہ میں نہیں فائل کی تھی, اس میں ہم نے آرڈر بھی لیا تھا کہ آئی جی سندھ اور چیف سیکرٹری جو ہے وہ قانون کے اوپر سختی سے عمل درآمد کریں. تو یہ تمام حالات دیکھتے ہوئے یہ اگر الیکشن پیپلز پارٹی کے ورکروں, جن کو آپ سرکاری افسر کہتے ہیں, ان کے ذریعے ہونا ہے تو وہ تو کوئی مانے گا نہیں. اچھا سر, یہ جو جس دن گرفتاری ہوئی ہم سب دیکھ رہے تھے, کیونکہ وہ عدالت آئے بھی اس لیے تھے کہ ایک تو پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے ضمانت لی تھی حلیمہ الشیخ صاحب نے, اور یہاں پر عدالتوں میں بتا چکی تھی پیپلز پارٹی یا سندھ پولیس کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ ہم نے رپورٹ پیش کر دی ہے.
अदालत ने उनको पाबंद किया था कि अगर मजीद गिरफ्तारी आपको लानी होगी, गिरफ्तार करना होगा, तो फिर आपने अदालत को बताना होगा। गुज़श्ता रोज़ भी जस्टिस उमर सियाद साहब की अदालत में इसी नोयत की उनके बेटे की दरख्वास्त करी मदर शेख साहब की, तो बता दिया गया कि हमने जो है वो कुछ अदालतों की परमिशन से और जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की थी, जो यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए थे, उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई शुरू कर दी है सिंध पुलिस में, यानी कि इंटरनल कार्रवाई SHO समेत दीगर के खिलाफ। अच्छा, अदालत ने आपसे एक चीज़ कही आज, चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं, वो कहते हैं जी पॉलिसी मैटर है, उसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते, आपको इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए था, तो आप इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं जाते? देखिए, हम तो इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन डेट लेने भी जा सकते थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इलेक्शन की डेट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है, जो आपने देखा 2 नवंबर का जो ऑर्डर है उसके बाद। इसके अंदर शायद भाई देखने की बात यह है कि टाइम फ्रेम कितना रह गया है। ये आर्टिकल 199 की जुरिसडिक्शन में बड़ा एक रेलिवेंट फैक्टर होता है, कानून क्या कहता है ये बड़ा रेलिवेंट फैक्टर होता है, और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस किस तरफ है ये बड़ा रेलिवेंट फैक्टर होता है। तो मेरे ख्याल में वो तीनों चीज़ें मीट होती हैं, इसी वजह से मेरी प्रोफेशनल राय के अंदर ये पिटीशन बनती थी और मैं लेके आया। वरना शायद भाई आपको पता है कि अगर कोई पिटीशन को मैं समझूं, आप भी मुझे जानते हैं कि ये इस काबिल नहीं है कि इसको लगाया जाए या इसकी मेंटेनेबिलिटी पे सवालात उठ सकते हैं, तो मैं खुद ही अपने क्लाइंट्स को यही मशवरा देता हूं कि इस पिटीशन को फाइल ना किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में दिस इज़ अ फिट पिटीशन कि जिसके अंदर एक रिट इशू हो सकती है। कानूनी नुकात पर तो आपने अदालत को मुतमईन किया, नोटिस भी किए, जवाब भी मांगा गया अदालत की तरफ से, लेकिन आपने जाते जाते अदालत से ये कहा कि जो आपकी प्रेयर नंबर 5 थी, यानी कि बल्ले का निशान PTI को ही मिलना चाहिए, वो मैं नॉट प्रेस करता हूँ, वापस लेता हूँ, तो वो क्या मुकालमा हुआ जज साहब के दरमियान? देखिए, वो एक लीगल स्ट्रेटजी के तहत जो है वो एक PTI, क्योंकि मेरे क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, तो PTI की एक लीगल स्ट्रेटजी अपनी मौजूद है, जिसके अंदर ये बेहतर समझा गया कि इस मैटर को इस्लामाबाद में उठाया जाए, क्योंकि हमने वो जो ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का उसको इम्प्यून नहीं किया था। हमने सिर्फ ये कहा था ये बल्ले का निशान किसी और को इन द मीन टाइम ना दिया जाए, और हमने ये दिखाना था कि ये बल्ले का निशान वापस ले लेना भी एक किस्म की ज्यादती है। जज साहब ने कहा ना कि आप वापस इसलिए ले रहे हैं कि आप बल्ला मिल गया आपको? जी, तो वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे कि वो भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि वो हमारा कानूनी राइट तो है, लेकिन ये एज अ मैटर ऑफ लीगल स्ट्रेटजी हमने उसको जो है वो वापस लेना था। और वो एक प्रोविज़न है, प्रेयर क्लॉज है, जिसको हम नॉट प्रेस कर रहे हैं, बाकी सारी पिटीशन हम अपनी प्रेस कर रहे हैं। आपके अंदरूनी और बैरूनी उस वक्त क्या तासुरात थे जब जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने कहा, जब भी आपने कहा कि प्रेयर नंबर 5 जो है वापस लेते हैं, तो उसमें उन्होंने बल्ले के निशान के साथ साथ ये भी कहा कि चले अल्लाह मालिक के परेशान ना हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो उसके बाद आपकी फीलिंग कैसी थी? देखिए, ये जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हैं, वैसे तो वो एक जुडिशल प्रोसीडिंग्स है, उस पर ज़्यादा कमेंट मैं नहीं कर सकता, मैं थोड़ा सा ज़रा अपने आप को रिस्ट्रेन करूँगा, लेकिन वो एक हंसमुख किस्म के जज हैं, और वो आज से नहीं, हम बड़े टाइम से उनके सामने पेयर हो रहे हैं। वो ज़रा लाइट मूड में प्रोसीडिंग्स को चलाते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। बहुत हम्बल जज हैं, और तमाम यंगस्टर्स को, मैं भी एक यंगस्टर ही हूँ अभी तक, ये समझता हूँ अपने आप को, तो वो बिल्कुल इनकरेज करते हैं और उनकी बड़ी मेहरबानी। बट ये कोई सीरियस बात नहीं थी, ये इन द लाइटर मूड हुई, और वो इस तरह जुडिशल प्रोसीडिंग आपको पता है जज साहब अगर कोई रिमार्क्स भी दें या लेटर मूड में ही बात हो तो फिर मीडिया पे रिपोर्ट होती है। हम सब ने रिपोर्ट भी की, लेकिन उसमें ये लोगों के जो राय आ रही है, उसमें लोगों के जो तासुरात आ रहे हैं कि अदलिया को भी इन सारी चीज़ों का इल्म है कि PTI के साथ हो क्या रहा है, तो इसलिए जज अगर इस तरह के रिमार्क देते हैं तो उसमें अदालत को चाहिए कि वो ऑर्डर क्यों नहीं देते, ऑर्डर उनको देने चाहिए। तो मामला ये है कि ऑर्डर देने वाला केस नहीं था, ये केस तो था कि जो जुडिशल अफसरान हैं उनकी तैनाती यकीनी बनाई जाए, क्योंकि 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद फिर ये प्रोसीजर अगर रह जाएगा तो शफाफ इलेक्शन। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। और मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि जुडिशल प्रोसीडिंग्स चलती किस तरह से हैं, तो वो एक अनफिल्टर्ड अनएजुकेटेड कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर है। लेकिन मैं PTI से बड़ी सिंपैथीज रखता हूँ, और मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगर इस वक्त पाकिस्तान में कोई उम्मीद है, कोई आज़ाद अदारा है, तो वो पाकिस्तान की अदलिया ही है, उसी से हमें उम्मीद है और वहीं से हमें रिलीफ मिलेगा। और ये मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जो PTI के हमारे लोग हैं कि वो अदालतों के बारे में बात करते हुए रिस्ट्रेंट लाजमी शो किया करें। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, और यही हम भी यही कहेंगे कि एतमाद अगर किसी पे होगा और अगर किसी इंसाफ मिलेगा तो वो अदालत ही है, वरना ये वक्त जैसे जज साहब ने कहा ये भी गुजर जाएगा और मज़ीद अच्छा वक्त भी आएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, देखने वालों को बहुत शुक्रिया।